अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत कलाम व मग़फ़िरत मकाम व नूर अजसाम व दीन इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। जज़ल्लाहु सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुर्शिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाኢ व सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा व ज़ालिका फ़ज़्लुम मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अदद ख़ल्क़िही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद रिज़ा नफ़्सिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इज़्नत अर्शिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही रिज़ा नफ़्सिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही इज़्नत अर्शिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही मिदाद कलिमातिही। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अम्मा बअद। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बह्तुम बिनिअमतिही इख़्वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तह्तदून। व अन ज़ैद इब्न मर्रह अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। व अन इब्न अब्बास जालिसन मअ मुहजिन फ़क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। व अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम मन अहब्ब अन युज़हज़िह अनिन नार व युदख़िलल जन्नत फल तुदरिकहु मुनीबतहु व हुवा युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअती इलन नास मा युहिब्बु अन यूती इलैहि। அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே,
இஸ்லாமிய வாலிப தோழிகளே, எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜல்லஷானஹு தஆலாவின் மகா மகத்துவம் என்னும் கருணையால் என் உயிருக்கும் மேலான முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லத்துடைய அடிச்சுவற்றை முழுமையாக பின்பற்றக்கூடிய இஸ்லாமிய முஸ்லிம் முஃமினாகிய முத்தகீன்கள் அவர்களுக்காக அல்லாஹ் பல நிஅமத்துக்கள் அருள் கொடைகளை வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கின்றான். அந்த வாக்குறுதிகளிலே மேலானது முதல் எச்சரிக்கையாக இத்தகுல்லாஹ ஹக்க துகாதிஹி, அல்லாஹுவை அஞ்சும் பொருட்டு நீங்கள் அஞ்சுங்கள், அவனுக்கு வழிபடுங்கள், நன்றி செய்யுங்கள், அல்லாஹுவை தோத்திரம் திக்ர் ஃபிக்ர் செய்யுங்கள், நீங்கள் நன்றி கெட்டவர்களாக மறந்துவிட வேண்டாம் என்று 4 அறைகூவலின் கீழ் எச்சரிக்கின்றான். என் உயிருக்கும் மேலான முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ஈமான் கொண்ட மக்களே, நீங்கள் உண்மை விசுவாசிகளாக வாழுங்கள், இஸ்லாத்தை விட்டும் நீங்கள் புறக்கணித்து விட வேண்டாம் என்றும், யார் அல்லாஹ் ரசூலை அஞ்சி வாழுகின்றனரோ அவர்கள் ஜெயசீலர்களாகவும் அருள் மிக்கவர்களாகவும் மகோன்னத அருளை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் என்று இவ் ஆயத்தின் மூலமாக, ஹதீஸின் மூலமாக நமக்கு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றனர். நம் உயிருக்கும் மேலான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது, ஐ யகூல கபல மௌத்திஹி பி சராசா, ஒரு மனிதன் மரணிப்பதற்கு முன்னால் அவனுடைய எண்ணத்தை பரிபக்குவமாக பரிபூர்ணமுடையதாக தூய்மையாக ஆக்கிக் கொள்ளட்டும் என்று அறிவிக்கின்றார்கள். அபீ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், இன்னல்லாஹ கால அன அபத இந்த லன்னி அபதி, என்னுடைய நல்லடியான் என்னும் எண்ணங்களிலெல்லாம் நான் என் எண்ணத்தை இணைத்து வைத்திருக்கின்றேன். ஃபஇன்னல் லன்னி பி கைரன் ஃபலஹு, நான் நல் எண்ணத்தோடு கலந்துறவாடி நல் எண்ணங்களை கொண்டு பரிபக்குவத்தோடு நான் அமைத்து வைத்திருக்கின்றேன். ஹைரை நல் உள்ளங்களுக்கு அமைத்து வைத்திருக்கின்றேன். வ இன்ன ஷர்ர பி ஃபலஹு, தீமையான கல்வை விட்டும் நான் நீங்கி அவர்களை தீமையிலிருந்து நீக்கிவிடுகின்றேன் என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு ஹதீஸை நமக்கு வலியுறுத்தி காண்பிக்கின்றார்கள். இதிலே மனிதனுடைய நாவும் நஃப்ஸும் கல்பும் இன்றியமையா தூய்மை இடத்தை பெற வேண்டும். உடல் சுத்தம் இருந்தால் நாவு சுத்தம் இருக்கும், நாவு சுத்தம் இருந்தால் நஃப்ஸு சுத்தம் இருக்கும், நஃப்ஸு சுத்தமானால் கல்பு பரிசுத்தம் அடையும், இந்த கல்பு பரிசுத்தம் அடைந்தால் உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் பரிசுத்தம் அடையும் என்பதை நாம் இங்கு ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம்.
என் உயிர் தாஹா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அறிவிக்கின்ற பொழுது, லா யஜ்தமிஆனி ஃபீ கல்பி அப்தி, ஒரு மனிதனுடைய கல்பில் இரண்டு வஸ்துக்கள் ஒன்று சேராது. இல்லா அத்தாஹு, அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அந்த கல்பை கொடுத்தே தவிர, மா எருஜு வ ஆமனஹு மிம்மா யஹாஃபு, ஆதரவு வைக்கக்கூடிய உண்மை நிலைகளில் சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே அதை இரண்டு கல்புகள் ஒன்று சேராது. எப்படி இரண்டு கல்பு? லா யஸ்தாமிஆனி ஃபில் கல்பி, ஒரு மனிதனுடைய கல்வில் இரண்டு வஸ்து ஒன்று சேராது. ஒன்று அறியாமையும் மற்றொன்று அறிவும். ஒன்று அறியாமை மிகைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது அறிவு மிகைத்திருக்க வேண்டும். இந்த இரண்டும் ஒன்று சேராது. எனவே அறியாமை மிகைத்தால் பாவத்தின் அளவிலே, அநீதத்தின் அளவிலே வாழ்க்கை கொண்டு செலுத்துவான். நீதம் அதிகமானால், கல்வி அவனுடைய உள்ளத்தில் விளக்கம் இருந்தால், நன்மையின் பக்கம் அவனை கொன்று சேர்க்கும். எனவே இந்த இடத்தில் அறியாமையை போக்கி அறிவை வளர்த்து சத்தியத்தில் நித்தமும் நீதியாய் நடத்த நாம் மாநபியின் தத்துவங்களை பின்பற்றுவது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்கின்றது. இதை அல்லாஹ் வலியுறுத்துகின்ற பொழுது, அஊது பில்லாஹி ஸமீஇல் அலீம் மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் பிஃபத்லி பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் வஅ்தஸிமு பிஹப்லில்லாஹி ஜமீஆ, வஅ்தஸிமு பிஹப்லில்லாஹி ஜமீஆ, ஒற்றுமை என்னும் கயிற்றை நீங்கள் பற்றி பிடியுங்கள். வலா தஃபர்ரகு, நீங்கள் பிரிந்து விட வேண்டாம். வத்குரு நிஅமத்தல்லாஹி அலைக்கும், அல்லாஹ்வுடைய நிஅமத்தை, அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். இது குன்தும் ஆதான், நீங்கள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதிகளாக இருந்தீர்கள். மாநபியின் சன்னிதானத்தில், மாநபியின் முன்னிலையில் ஃபஅல்லஃப பைன குலூபிக்கும், எதிரியினுடைய நல்லவர்களுடைய உள்ளங்களை, கல்புகளை அல்லாஹ் ஒன்று சேர்த்து ஃபஅஸ்பஹதும் பிநிஅமதி, தன்னுடைய அருள் என்னும் நிஅமத்தை நிரப்பினான். இஹ்வானா, நீங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சகோதரர்களாக இருந்தீர்கள். வகுன்தும் அலா ஷஃபா ஹுஃபரத்தின் மினன் நார் ஃபன்கதக்கும் மின்ஹா, நரகத்தின் விளிம்பில் ஓடையில் நீங்கள் நடந்து செல்கின்ற பொழுது அதிலே விழாமல் அல்லாஹ் உங்களை பாதுகாத்து உங்கள் கல்புகளை ஒன்று சேர்த்து ஒற்றுமையின் பக்கம் உங்களை ஓர் அணியின் கீழ் வெற்றி பெறச் செய்தான். கதாலிக்க இதுபோன்றுதான் யுபய்யினுல்லாஹு லக்கும் ஆயாத்தி, அல்லாஹுடைய அடையாளங்கள், அல்லாஹுடைய ஆயாத்துக்களில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. லஅல்லக்கும் தஹ்ததூன், நீங்கள் நேர்வழி பெற்று சத்திய சீலர்களாக வெற்றி பெற்று வாழ்வதற்காக என்று இங்கே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான். என்னுயிர் தாஹா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய காலத்திலே அவுஸ் ஹஸ்ரஜ் என்று இரண்டு கூட்டத்தினர்கள் வாழ்ந்தார்கள். இந்த அவுஸ் என்பவர்களும் ஹஸ்ரஜ் என்பவர்களும் ஒரு தந்தை இரு தாயின் மூலமாக பிரிந்தவர்கள். ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த இரண்டு பிரிவினர்கள். ஒன்றுக்கொன்று சில பிரச்சனைகளால் ஏறத்தாழ 130 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பகைமையை வளர்த்து குரோதம், கோபம், பிரிவு, ஒன்றுக்கொன்று கொலை செய்தல், ஒன்றுக்கொன்று பாதக செயலிலே ஈடுபடுதல், ஒன்றுக்கொன்று வாழ விடாமல் தடுத்தல் போன்ற நிலைகள் அதிகரித்திருந்தது. இது மாத்திரமல்ல, ஒரு கோழி சகோதரனுடைய வீட்டில் முட்டை இட்டதற்காக அந்த ஒரு முட்டையின் காரணமாக கொலை வரை கொண்டு சென்ற சமூகத்தினர்கள்.
இந்த அவுஸ் ஹஸ்ரத் இருவருக்கு மத்தியிலே பிரச்சனைகளின் காரணமாக மாணவியின் வருகைக்கு பிறகு ஒன்று சேர்ந்து ஓர் இடத்தில் மதீனா முனவ்வராவிலே அமர்ந்து நர் உபதேசம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற காலத்தில் ஒரு யகூதியை சார்ந்த ஒரு கவிஞன் அங்கே வருகின்றான். பல ஆண்டுகாலத்தின் பகைமை இந்த நபியின் முன் உங்களை ஒன்று சேர்த்ததோ, உங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ரோஷம் இல்லையோ, தோள் கொடுத்து அமர்ந்திருக்கின்றீர்களே என்று கருத்து உட்பட பல கவிதைகளை பாடிவிட்டு ஓடிவிட்டான். இதன் தாக்கம் தாகா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னால் இருக்கின்றார்கள் என்பதை கூட மறந்து மறுத்து வெறுத்து சிந்திக்காமல் இரண்டு சகோதரர்களும் கூட்டங்களும் சண்டையிட்டுக் கொண்டார்கள். எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால், மாணவியின் கோபக்கணலை பெரும் அளவிற்கு அவர்கள் ஆளாக்கப்பட்டார்கள். அப்பொழுதுதான் இந்த பரக்கத்து பொருந்திய தன்னலமற்ற புது நலமுடைய ஒற்றுமையாக கூடிய ஒற்றுமை என்னும் கயிற்றை பற்றி பிடிக்கக்கூடிய இந்த ஆயாத் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது. அந்த நேரத்திலே தான் அல்லாஹ் வக்தஸிமு பிஹப்லில்லாஹி ஜமீஆ, ஒன்றுக்கொன்று நீங்கள் குழப்பத்தை உண்டு பண்ண வேண்டாம், ஒற்றுமையின் கயிற்றை நீங்கள் பற்றி பிடியுங்கள், நீங்கள் பிரிந்து விட வேண்டாம் என்று இந்த இடத்திலே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா இங்கு குறிப்பாக நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கின்றான். அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, பகைமை என்பது புகையாக ஆகிவிடும். பகைமை என்பது நரகத்தின் சூழலால் எரிக்கப்பட்டுவிடும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அல் கிதுபு யகுலுல் ஈமான், பொய் என்பது ஈமானை சாப்பிட்டுவிடும், கரித்துவிடும். பொய் என்பது ஒரு நெருப்பு, ஈமான் என்பது ஒரு விறகு ஒப்ப அந்த பொய் என்னும் நிரப்பு மண்டலம் ஈமான் என்னும் அந்த விறகின் மண்டலத்தை கரித்து நாசமாக்கிவிடும். அடுத்து சொன்னார்கள், அல் ஹசது யகுலுல் ஈமான், பொறாமை ஈமானை சாப்பிட்டு அழித்து விடும் என்று சொன்னார்கள். கோபம் என்பது வாழும் ஸ்தலத்தை விட்டும் மனிதனை கரித்து மனித சஞ்சாரம் இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் என்று சொன்னார்கள். பொறாமை, கோபம், பொய் இம்மூன்றையும் வேறறுக்கவே மாணவியின் வருகை மிகைந்ததாக இருந்தது. அப்படி மிகைந்திருந்த காரணத்தால் தான் அவுஸ் ஹஸ்ரஜ் ஏறத்தாழ 130 ஆண்டுகளுக்கு மேலால் சண்டையிடப்பட்டு ஒரு அற்ப விஷயத்திற்காக தாங்கள் ஒன்று சேர முடியாமல் இருந்ததை மாணவியின் தத்துவ வாழ்க்கை ஒன்று சேர்த்து வைத்தது. மகோன்னதமான ஆச்சரியத்திலும் வெற்றி பிளம்பில் கொண்டு விட்டதுதான் அந்த யூத கிறிஸ்தவர்கள், அந்த நசராணிகளுக்கு ஒரு பொறாமையை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் அன்று அவர்கள் என்று சொன்னால், இன்று நாம் குல்லு முஸ்லிமின் இஹ்வத்துன், தாஹா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்களே, குல்லு முஸ்லிமின் இஹ்வத்துன், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் சகோதரர். எங்கே அந்த பரஸ்பரம், எங்கே அந்த ஒற்றுமை, எங்கே அந்த முகமலர்ச்சி, எங்கே அந்த ஈமான், எங்கே அந்த இஸ்லாம்? எல்லாம் தூள் பறக்கப்பட்டு விட்டது. ஒரே அடியில் தாவா 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 என்று தன்னை தாவாவில் அழித்து கொள்ளக்கூடிய கருங்காலி கயவர்கள் மிகைத்துவிட்ட காரணத்தால் சத்தியத்தை அசத்தியமாக, அசத்தியத்தை சத்தியமாக போர்வை போர்த்தி சித்தரித்து வாழ வைக்கின்ற ஒரு கும்பலாக இன்னைக்கு இஸ்லாமியர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் வெற்றியின் பக்கம் எவ்வாறு செல்ல முடியும்? அல்லாஹ் சொன்னது, இன்ன தீன இந்தல்லாஹில் இஸ்லாம் ஃபக்கது ஃபாஸ ஃபௌஸன் அதீமா வமன் யுத்திஇர் ரசூல் ஃபக்கது அத்தா அல்லாஹ். எங்கட ஆயத்துக்களை தொலைச்சிட்டு தேடிக்கொண்டிருக்கீங்க நாதாரிகளா? ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி கயவ கும்பல்களில் மாட்டப்பட்டு இன்றைக்கு நாம் இன்ஜினின் ரோதையில் நசுபட்ட பாம்பை போன்று, நசுபட்ட துண்டு இரும்புகளை போன்று செதறி வாழுகின்றோம் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் ஒற்றுமை எங்கே? ஒற்றுமை இஸ்லாத்தில் எங்கே? தேடி அடைய முடியுமா? அதைத்தான் அல்லாஹ் அலைக்கூவலிட்டான்.
வஅதஸிமு பிஹப்லில்லாஹி ஜமீஆ வலா தஃபர்ரகு வذ்குரு நிஅமத்தல்லாஹி அலைக்கும். சிந்திச்சு பார்த்தீங்களா? ஏண்டா அப்பா உங்கள்கிட்ட இல்லை? ஒரு முஸ்லிம் என்று சொன்னால் அவனை கேவலப்படுத்தி நசுக்கி பிழிஞ்சு எடுக்கக்கூடிய கருங்காலி குரங்குகளாக இன்றைக்கு நாம் வாழுகின்றோம் என்று சொன்னால், இஸ்லாத்தில் மிருக குணங்களை களைவது ஃபர்ல் என்பது தெரியாதா? ஜந்துக்களின் குணங்களை விடுவது என்பது தெரியாதா? கீறி இழிக்கும் ஜந்துக்களாக நாம் மாறிவிடக்கூடாது என்று மாசு மறுவற்ற நிலைகளிலே மாணவியின் மகத்துவம் இல்லையா? அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஷைத்தானின் ஆதிக்கத்தால் தன்னை அழிக்குகின்ற மாதுக்களும் மதுக்களும் மங்கையின் அலங்காரங்களும் நம்மை இன்னைக்கு மாசுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால், அவர்களின் ஊழ சிரிப்பில் ஊதாரித்தனமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நமக்கு ஈமானின் சிரிப்பு, ஈமானின் ஒளி, ஈமானின் தேஜஸ் எப்படி உண்டாகும் என்பதை நாம் ஒருவரும் ஆணும் பெண்ணும் இங்கு நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். கண்டது காட்சி, கொண்டது கோலம், வாழ்வது உலகம், அணிவிப்பது ருசி, அணிவது சோகம், அதை முடிவது துர்நாற்றம் என்ற அடிப்படையிலே இந்த 6 அம்சங்களைத்தான் நாம் தேர்ந்தெடுக்கின்றோமே தவிர ஈமானின் ஃபர்ல் 7 அம்சத்தை விட்டுவிட்டோம். ஆமன்து பில்லாஹி வ மலாயிகத்திஹி வ குதுபிஹி வ ருசுலிஹி வல் யௌமில் ஆஹிர் வல் கதிரி ஹைரிஹி வ ஷர்ரிஹி மினல்லாஹி தஆலா வல் பாஸி பாதல் மௌத். அந்த 6ஐ எடுத்து 7ஐ விட்டு விட்டோம். 5ஐ மறந்தோம். புன்யல் இஸ்லாம் அலா ஹம்ஸத்தின் ஷஹாதத்து அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்னக ரசூலுல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் வ இகாமுஸ் ஸலாஹ் வ ஈதாஉஸ் ஸகா வ ஸௌமு ரமலான் வல் ஹஜ் மன் இஸ்ததா இலைஹி சபீலா. 7 5 12ஐயும் உதறிவிட்டோம். அந்த 6ஐ எடுத்தோம், 3ஐ நாம் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டோம். அந்த 3 தான் அழிக்கும் நாசமான பொன் பெண் உலகம். இதை நாம் எப்படி வெற்றி பெறுவோம்? மனிதன் அபம் என்று சொன்னால் அவன் உள்ளே நுழைந்து கடிச்சு நறுமுறுமுறுமுருண்டு முன்று நினைக்கிறான். பெண்ணின் அபத்திற்கு அவ்வளோ ஆசை கொண்ட மனிதன் மாணவியின் மகத்துவத்தை அடைய ஏன் ஆசை கொள்வதில்லை? பெண்ணின் மார்பை சுவைக்க ஆசைப்படும் துடிக்கும் மனிதன் மாணவியின் ஞானப்பாலை குடிப்பதற்கு ஏன் இவன் முனைவதில்லை? மார்க்கத்தை விளங்கி வெற்றியின் பக்கம் செல்லும் இவன் மார்க்கத்தை வேறறுத்து உலகத்தின் பக்கம் சுவைத்து துர்நாற்றத்தை பின்னும் முன்னும் கொட்டுவது ஏன்? அட கருங்காலிகளா, சிந்திக்கும் நிலை இல்லையா? உங்களுக்கு மாணவி விளக்கவில்லையா? மாணவியின் மகத்துவத்தை உணராத ஈன காரணம் தானே இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை தாந்தோன்றித்தனமான ஐவாய்ப்பட்ட மிருகங்களை விட கேவலமாக வாழுகின்றோம். பெண் என்று சொன்னால் ஆவல், உலகம் என்று சொன்னால் ஆவல், உலகத்தின் பொருள் என்று சொன்னால் அடைந்த அனுபவித்தல். அதுக்கு நேர் எகெயின்ஸாக மார்க்கம் என்றால் கசப்பு, மாணவி என்றால் துவப்பு, இஸ்லாம் என்று சொன்னால் உதறி தள்ளுவது. என்னடா கருங்காலி பயல்களா! எல்லாம் சொல்ல போனா அஜரத் இப்படி பேசுறார், நாங்க பேசாம எவன்டா பேசுவான்? தௌஃபீக் இல்லா பில்லா. இதெல்லாம் கேட்டு ஏற்று நடப்பதற்கு அல்லாஹுடைய தௌஃபீக், மாணவியின் அருள் துவா உங்களுக்கு கிடைத்தை தவிர நீங்கள் ஒரு காலமும் வெற்றி பெற முடியாது என்பதை நீங்கள் ஒருவரும் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றீர்கள். அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஷைத்தானின் அந்த கெட்ட குணத்தால், ஷைத்தானின் துர்த்தக செயலால் நீங்கள் மாசுபட்டு மடிந்து மண்ணோடாக ஆகிவிட வேண்டாம். அதனால தான் மரணத்திற்கு பிறகு துவா இல்லை என்று சொல்றான். எதுவு லஹு பில் மக்ஃபிரத்தி என்று அல்லாஹ் சொன்னார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்களே,
அம்மை யுஜீபுல் முலுத்தர்ர இதா தாவு யக்ஸிஃபு ஷூ என்று அல்லாஹ் சொன்னானே, ஃபரிஹீன பிமா ஆதாஹுமுல்லாஹ், அல்லாஹ் சொன்னானே, இதை சிந்திக்கும் ஆற்றல் நமக்கில்லை என்று சொன்னால், குர்ஆனை விளங்கும் உணர்வு நமக்கில்லை என்று சொன்னால், மிருக குணம் கொண்டவர்களாக மக்களின் தரங்களை கெடுத்த காலி கயவர்களாக இன்றைக்கு நாம் உலகத்தில் ஆணும் பெண்ணும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஏன் இஸ்லாமை கற்றுக்கொள்ளவில்லை? இஸ்லாம் உங்களுக்கு என்ன செய்தது? இஸ்லாத்தில் நீங்கள் பிறந்தது பாவமா? இஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைத்தது பாவமா? நன்கு உணர வேண்டாமா? உணர்தல் என்பது பிஸ்மி சொல்லி பால் அருந்தியவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் ஏற்படும். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்று எந்த தாய் தன் முளைப்பாலை எடுத்து பிள்ளையின் வாயிலே வைத்தாலோ அந்த பிள்ளைக்குத்தான் இஸ்லாம் விளங்கும். துர்ச்சகத்தால் நாம் குழந்தை பெற்று விட்டோம் என்று மமதையால், இந்த குழந்தையை கொண்டு நம்ம வாரிசாக்கலாம் என்ற பெருமையால் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஷைத்தானின் வாரிசுக்கள் தான் அங்கு உற்பத்தி ஆகும். அதனால தான் இன்னைக்கு ஒரு பெற்றெடுத்த குழந்தை ஆண் பெண் தான் தாயை பார்த்து கேட்கிறாங்க, யார் உன்னை பெத்தெடுக்க சொன்னா? யாருடா நானா உன்னை பெக்க சொன்னேன்னு கேட்கிறான் 15 வயசு பையன். அப்புறம் கேட்கிறான், எங்க அப்பா உன்னை கிஸ் அடிக்கலையா, உன்னை உறவு கொள்ளலையா? அதெல்லாம் நாங்க எட்டி எட்டி ஜன்னல் ஓட்டையில பார்த்தோம்ன்றான். எவ்வளவு கேவலமான நிலை! நல்லொழுக்கம் என்பது, நற்சீலம் என்பது, சீலா மீனுக்கு கடலில் கிடைக்கும் நற்புத்திகள் கூட உங்களுக்கு இல்லை என்று சொன்னான். நற்சீலம் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கும்? அதனால தான் வெருண்டுண்ட வெறிநாய்களை போன்று இன்றைக்கு உலகத்தின் பொருளை பார்த்து வெருண்டு அதை அடைவதற்கு நாம் முயற்சி செய்கின்றோம். அதன் வாழ்வோ சில நாள், அதன் கேள்வியோ பல நாள், அதனால் படும் தண்டனையோ நீடூழி காலம். நாம் என்றாவது சிந்தித்து பார்த்திருப்போமா? அல்லாஹ் யார்? ரசூல் யார்? அல்லாஹ் நமக்கு என்ன சொன்னான்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு என்ன வாழ்க்கை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்பதை உணர்வதற்கு அறிவும் ஆற்றலும் இல்லையானால் மாணவியின் மகத்துவத்தை உணர்வது இஸ்லாமிய மக்கள் கடினத்திலும் மிக கடினம் என்பதை இங்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து வாக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். எனவேதான் நம் உயிருக்கும் மேலான முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ், அஹ்மத் அல் முஜ்தபா, முஹம்மது அல் முர்தலா, சையீதுல் காயினாத், சையீதுன் நுஜூம், என் உயிர் தாகா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். கால ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், கிதாபுல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய கிதாப் என்பது ஹுவ ஹபுலுல் முஅ்தத் மஅதூதுன் மம்தூதுன், அது அல்லாஹ்வுடைய உதவியை கொண்டு மக்களை ஒன்று சேர்க்கும். மினஸ் ஸமாஇ இலல் அரல், அரிசி முதல் அடி பாதாளம் வரை அல்லாஹ்வுடைய உதவி பேரருள் நிறைந்திருக்கும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். அந்த பேரருள் இருந்தவர்களை ஒரு காலமும் தனித்த பல கோடி ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் ஒரு விரலில் தனித்திருந்து அவர்கள் ஒரு விரலில் நடந்தாலும் அவனை யாரும் வழிகெடுக்க முடியாது, டச் பண்ண முடியாது என்பதை ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பார்க்க இங்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இஸ்லாமியர்களே, நாம் முஸ்லிமாக ஆனால் மட்டும் பத்தாது, இஸ்லாம் ஆனால் பத்தாது, ஈமான் கொண்டவர்களாக, முத்தகீனாக, தக்வாதாரியாக, பிஹபுலில்லாஹி ஜமீஆவாக, நிஅமத்துல்லாவாக, இஹ்வானாவாக நாம் தஹ்ததூனாக இந்த தன்மைகளை எல்லாம் நமக்குள் ஒருங்கிணைத்து அடைய பெற்று வளைந்தவர்களாக, வளைத்தவர்களாக, வளைக்கப்பட்டவர்களாக இஸ்லாத்தின் ஷரியத்தின் அமைப்பிலே நாம் வாழவில்லையானால்
முக்கோணத்திலும் எக்காலமும் எதுவும் நாம் பெற முடியாது. அதைத்தான் அல்லாஹ் தனது அருள்மறையிலே வத்தகுல்லாஹ் வயுஅல்லிமுக்குமுல்லாஹ், நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள், அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஆசான், அல்லாஹ் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பான். அதுதான் இது. எனவே இன்ன ஹாதல் குர்ஆன், உங்களுக்கு முன்னால் சொல்லப்பட்ட குர்ஆனின் வேத விளக்கங்கள், ஹபுலுல் முத்தகீன், இது முஸ்லீமுக்கு அல்ல, முஃமினுக்கு அல்ல. அல்லாஹ் சொல்லிட்டான் பார்த்துக்க, விளங்கிய ரசூலுல்லாஹ் சொல்லிட்டாங்க பார்த்துக்க. இன்ன ஹாதல் குர்ஆன் ஹபுலுல்லாஹில் முத்தகீன், அல்லாஹ்வை அஞ்சும் முத்தகீன்களுடைய ஒற்றுமை. வன்னூருல் முபீன், மாநபியின் ஒளி பேழை. இரண்டாவது. மூணாவது அஷ்ஷாஃபிஉன் நாஃபிஅ, பிரயோஜனமுடைய ஷஃபாஅத். வ இஸ்மத்துல் லிமன் தமஸ்ஸக பிஹி, அல்லாஹ் ரசூலுடைய பாதையை பற்றி பிடித்து வாழக்கூடியவருடைய தமஸ்ஸுக். ஐந்தாவது வனஜாத்துன் லிமன் தபிஅ, வெற்றியின் பக்கம் யார் பின்பற்றி செல்வார்களோ அவர்களுக்குரியது. அப்போ ஹபுலுல்லாஹில் முத்தகீன், நூருல் முபீன், ஷிஃபாஉன் நாஃபிஅ, இஸ்மத்துன் லிமன் தமஸ்ஸக், வனஜாத்துல் லிமன் இத்தபஅ. எத்தனை! அல்லாஹு அக்பர்! இந்த பாக்கியத்தை, அருள் பாக்கியத்தை, அருள் ரஹ்மத்தை, அருள் ஷஃபாஅத்தை அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை அடைவதற்கு அருள் பாலிக்கட்டுமாக. நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் பேரம்பேத்திகளுக்கும் குழப்பமின்றி சத்தியத்திலே நித்தமும் நீதியாய் வாழ வைப்பானாக. وعن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنهم إن هذا الصراط, நேர்வழி என்பது முஹ்தல்லருன் யஹ்தல்லரு ஷைத்தான், குறுக்கீடு செய்ய முடியாத ஷைத்தான், அதுதான் நேர்வழி. எனவே அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, வஅத்தஸிமு பிஹப்லில்லாஹ் ஃபஇன்ன ஹப்லுல்லாஹ் அல் குர்ஆன், இந்த குர்ஆனை பற்றி பிடிக்கணும், ஒன்றி இருக்கணும். ஆனால் எத்தனையோ நாமுருதா ஈன பிறவிகள் குர்ஆனை குற்றக்கண்களோடு பார்க்கின்ற அந்த துர்நாற்றமுடைய கருங்காலிகளின் அந்த நெருப்பு ஜுவாலையின் கண்கள் குறை காணுகின்றது என்று சொன்னால், அந்த கண்ணை கொத்தி எடுப்பதற்கு சமமாகத்தான் இவ்வுலகத்திலே அவர்களை ஈமானை விட்டும் அல்லாஹ் தள்ளி கடத்தாட்டி வைத்திருக்கின்றான். நஊது பில்லாஹி மின்ஹா. குர்ஆனை குறை கூறுவதிலிருந்து, குர்ஆனை நாம் தவறாக நினைப்பதிலிருந்து, குர்ஆனை ஒளி இல்லாமல் தொடுவதிலிருந்து, குர்ஆனை சந்தேகிப்பதிலிருந்து, குர்ஆனுடைய ஒரு ஜேர் ஜபர் நொக்தாவை மாற்றுவதிலிருந்து அல்லாஹ் நம்மை முழுமையாக பாதுகாக்கட்டும். ஃபௌஃபதுல் இஸ்லாம் வல் முஸ்லிமீன், ஃபௌஃபதுல் ஈமான வல் முத்தகீன். அல்லாஹும்ம அய்யிதுல் இஸ்லாம் வல் முஸ்லிமீன், அல்லாஹும்ம ஃபன்சுர்னா அலல் கௌமில் காஃபிரீன், அல்லாஹும்ம தம்மிர் யஹூதி வன் நஸாரா வல் மஜூசி வல் காஃபிர். அல்லாஹும்ம அஹ்தினா ஃபீமன் ஹதை, வ ஆஃபினா ஃபீமன் ஆஃபை, வ தவல்லனா ஃபீமன் தவல்லை, வ பாரிக் லனா ஃபீமா ஆதை, ஃபஇன்னக தக்லி வலா யுக்லா அலைக் வலா யதில்லு மன் வாலைத், ஃபலக்கல் ஹம்து ஹத்தா தரல்லா யா அர்ஹமர் ராஹிமீன், யா ஷாஃபியல் முஷஃபா, யா ஷாஃபியல் முஷஃபா, யா ஷாஃபியல் முஷஃபா, خذ بأيدينا يا رسول الله، خذ بأيدينا يا رسول الله، خذ بأيدينا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتبعوني على الإسلام وأتوني من المسلمين.